പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനന്ദാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുദേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധിനാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാർമ്മി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീദാദര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് की जय गुरुराज की जय बताए हरे 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 कृष्ण बिंदु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादन निष्ठारकमद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की जय. श्रीमद्भागवतम पंचम स्कंदम 19-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 6. പുരുഷവർഷത്തില് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ ഹനുമാനും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ സ്തുതിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അത് സ്ക്രീനിൽ കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ न वै स आत्मा आत्मवतां सुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः न स्त्रीकृतं कश्मलमश्नुवेदा न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति. न वै स आत्मा आत्मवतां सुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः स्त्रीकृतं कश्मलमश्नुवेदा न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति. न वै स आत्मा आत्मवतां सुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः न स्त्रीकृतं कश्मलमश्नुवेदा न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. न वै स आत्मा आत्मवतां सुहृत्तमः न वै स आत्मा आत्मवतां सुहृत्तमः
सप्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः सप्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः कृतं कस्मलमश्नुविदा न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति न वै सात्मात्मवदां सुहृत्तमः तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः स्त्रीकृतं कस्मलमश्नुविदा न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण मालती श्यामा देवीदास माता जी हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न वै स आत्मात्मवदां सुहृत्तमा न सप्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेव न स्त्रीकृतं कस्मलमश्नुविद न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न वै स आत्मात्मवतां सुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः न स्त्रीकृतं कस्मलमश्नुविद न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण रमणी माता जी हरे कृष्ण। अनम्यूट करो हरे कृष्ण। विजयदान माता जी हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न वै स आत्मात्मवदां सुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः न श्रीकृतं कस्मलमश्नुविद न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण निर्मला माता जी हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न वै सात्मात्मवदां सुकृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः न स्त्रीकृतं कस्मलमश्नुविद न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। हरे कृष्ण प्रभुजी। रमणी माता जी पे चलो हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न वै स आत्मात्मवदां सुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः न स्त्रीकृतं कस्मलश्नुविद न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण रामचंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न वै स आत्मात्मवदां सुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः न स्त्रीकृतं कस्मलमश्नुविद न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण पंकजाक्षी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न वै स आत्मवदां सुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः न स्त्रीकृतं कस्मल अश्नुविद न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण शारदा श्रीवासन देवदास माता जी हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न वै स आत्मात्मवदां सुहृत्तमा सक्तस्त्रिलोक्यां भगवन् वासुदेवा न स्वीकृतं कस्मलमश्नुविद न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शारदा जी नंबर माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നവൈസാത്മാത്മവത സുഹൃത്തമഃ സക്തസ്ത്രീലോക്യാം ഭഗവാൻ വാസുദേവഃ ന സ്ത്രീകൃതം കശ്മലമശ്നുവീത ന ലക്ഷ്മണം ചാപി വിഹാതുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ന വൈസ ആത്മാ ആത്മാവദം സുഹൃത്തമഃ സക്തസ്ത്രീലോക്യാം ഭഗവാൻ വാസുദേവഃ ന സ്ത്രീകൃതം കശ്മലമശ്നുവീത ന ലക്ഷ്മണാം ചാപി വിഹാതുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അനിത മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവൈസാത്മാത്മവതാം സുഹൃത്തമ സക്തസ്ത്രീലോക്യാം ഭഗവാൻ വാസുദേവഃ ന സ്ത്രീകൃതം കശ്മലമശ്നുവീത ന ലക്ഷ്മണം ചാപി വിഹാതുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നായർ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ന വൈസ ആത്മാത്മവതാം സുഹൃത്തമ സക്തസ്ത്രീലോക്യാം ഭഗവാൻ വാസുദേവഃ ന സ്ത്രീകൃതം കശ്മലമശ്നുവീത ന ലക്ഷ്മണം ചാപി വിഹാതുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ന വൈസ ആത്മാ ആത്മവതാം സുഹൃത്തമ സക്തസ്ത്രീലോക്യാം ഭഗവാൻ വാസുദേവഃ ന സ്ത്രീകൃതം കശ്മലാമശ്നുവീത ന ലക്ഷ്മണം ചാപി വിഹാതുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനപ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവൈസ ആത്മാത്മവതാം സുഹൃത്തമഃ സക്തസ്ത്രീലോക്യാം ഭഗവാൻ വസുദേവഃ ന സ്ത്രീകൃതം കശ്മലമശ്നുവീത ന ലക്ഷ്മണം ചാപി വിഘാതുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ന വൈസ ആത്മവതാം സുഹൃത്തമ സക്തസ്ത്രീലോക്യാം ഭഗവാൻ വാസുദേവഃ ന സ്ത്രീകൃതം കശ്മലമശ്നുവീത ന ലക്ഷ്മണം ചാപി വിഹാതുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തുളസിക മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ന വൈസ ആത്മവതാം സുഹൃത്തമഃ സക്തസ്ത്രീലോക്യാം ഭഗവാൻ വാസുദേവഃ ന സ്ത്രീകൃതം കശ്മലമശ്നുവീത ന ലക്ഷ്മണം ചാപി വിഹാതുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ന വൈസ ആത്മാത്മവതാം സുഹൃത്തമഃ ശക്തസ്ത്രീലോക്യാം ഭഗവാൻ വാസുദേവഃ ന സ്ത്രീകൃതം കശ്മലമശ്നുവീത ന ലക്ഷ്മണം ചാപി വിഹാതുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീമാ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സീമാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീമാ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. അൺമ്യൂട്ടിന്റെ ബട്ടൺ മൈക്കിന്റെ ബട്ടൺ ടച്ച് ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ അൺമ്യൂട്ട് ആവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. ഇടുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. മാതാജിക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാതാജിക്ക് മൈക്കിന്റെ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ചൊല്ലാം. സ്ലോങ് ചൊല്ലണ്ടെങ്കിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ശോഭ വിജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നവൈസാത്മാത്മവതാം സുഹൃത്തമഃ സസക്തി സ്ത്രീലോക്യാം ഭഗവാൻ വാസുദേവഃ നസ്തേ കൃത്യം കശ്മല അശ്നുവേദേ ന ലക്ഷ്മണം ചാപി വിഹാതുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബഷീർ എടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ന വൈസ ആത്മാ ആത്മവദാം സുഹൃത്തമഃ സക്തസ്ത്രീലോക്യാം ഭഗവാൻ വാസുദേവഃ ന സ്ത്രീകൃതം കസ്മലമശ്നുവേദ ന ലക്ഷ്മണം ചാപി വിഹാതുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവനാകിയാൽ അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒന്നിലും ആസക്തനല്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാ സാക്ഷാത്കൃത ആത്മാവുകളുടെയും പരമാത്മാവും അവരുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുമാണ്. അദ്ദേഹം സർവൈശ്വര്യപൂർണനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയിൽ നിന്നുള്ള വേർപാട് മൂലം അദ്ദേഹം ദുഃഖിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യയെയോ ഇടയ സഹോദരൻ ലക്ഷ്മണനെയോ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഇരുവരിൽ ആരെയെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുക ആത്യന്തികമായി അസാധ്യമായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിയുടെ പ്രഭുപാദിച്ചു. പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നിർവചിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും സമ്പത്ത്, യശസ്, ശക്തി, സ്വാധീനം, സൗന്ദര്യം, പരിത്യാഗം തികഞ്ഞവനാണെന്ന് നാം പറയാറുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒന്നിലും ആസക്തനല്ലാതിനാൽ അദ്ദേഹം പരിത്യാഗി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തോടും അവിടുത്തെ ജീവസത്തുകളോടും പ്രത്യേക മമതയുള്ളവനാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ദുർഗാദേവിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. സൃഷ്ടിസ്ഥിതി പ്രളയ സാധന ശക്തി രേഖ ഛായേ വയസ്യ ഭുവനാനി വിവർത്തി ദുർഗാദേവി പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയുടെ കർശനമായ നിയമങ്ങൾക്കും ക്രമങ്ങൾക്കും വിധേയമാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമില്ല. സീതാദേവി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ സ്വന്തമാണ്. അതുപോലെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ ലക്ഷ്മണ ഭഗവാൻ സംഘർഷണന്റെയും രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെയും തന്നെയും ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആധ്യാത്മികമായി യോഗ്യനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ആതീന്ദ്രിയ പ്രേമസേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തരോട് സദാ മമതയുള്ളവനാണ്. ജീവിതത്തിലെ സത്യത്തോടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിപത്തി, ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകളോടല്ല. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ഭൗതിക ഗുണത്തോടും ആകർഷണമില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും പരമാത്മാവാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവർക്കായി പ്രത്യേകം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അദ്ദേഹം തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം പ്രിയങ്കരനുമാണ്. ഒരു രാജാവ് എങ്ങനെ കർത്തവ്യനിഷ്ഠയുള്ളവനായിരിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവതരിച്ചവനായതിനാൽ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സീതാമാതാവിന്റെയും ലക്ഷ്മണന്റെയും സഹവാസം ഉപേക്ഷിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും അദ്ദേഹത്തിന് അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ഒരുവൻ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു സാക്ഷാത്കൃത ആത്മാവിൽ നിന്നും പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരുവനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പ്രഭുപാദിക്ക് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ന ജന്മനൂനം മഹദോ ന സൗഭഗം ന വാഗ്ന ബുദ്ധിർന കൃതിക്സദോഷഹേതു തൈര്യത്തി സൃഷ്ടാനഭിനോ വനൗഗസാ സകാരം സംഖ്യേ വദലക്ഷ്മണാഗ്രജാ. ന ജന്മനൂനം മഹദോ ന സൗഭഗം ന വാഗ്ന ബുദ്ധിർ ന കൃതിസ്തോഷഹേതു തര്യദ്വിസൃഷ്ടാനഭിനോ വനൗഗസോ ചകാരസഖ്യേ ബദലക്ഷ്മണാഗ്രജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ വത്സലവൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ന ജന്മനൂനം മഹദോ ന സൗഭഗം ന വാഗ്ന ബുദ്ധിർന കൃതി സദോഷ ഹേതുഃ
തർയദ്വി സൃഷ്ടാനഭിനോവനൗകസ ചകാരസഖ്യേ ബദലക്ഷ്മണാഗ്രജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന ജന്മനൂനം മഹദോ ന സൗഭഗം ന വാങ് ന ബുദ്ധിർനാകൃതി സദോഷഹേതുഃ തൈര്യദ്വിസൃഷ്ടാനഭിനോ വനൗകൗസഃ ചകാര സഖ്യേ ബദലക്ഷ്മണാഗ്രജാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന ജന്മനൂനം മഹദോ ന സൗഭഗം ന വാങ് ന ബുദ്ധിർനാകൃതിസ്തോഷഹേതുഃ തര്യദ്വിസൃഷ്ടാനഭിനോവനൗകസശ്ചകാര സഖ്യേ ബദലക്ഷ്മണാഗ്രജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന ജന്മനൂനം മഹതോ ന സൗഭേദുഃ തൈര്യദ്വി സൃഷ്ടാനപി നോ വനൗ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന ജന്മനൂനം മഹതോ ന സൗഭഗം ന വാങ് ന ബുദ്ധിർനാകൃതിസ്തോഷഹേതുഃ തൈര്യദ്വിസൃഷ്ടാനഭിനോവനൗകസശ്ചകാര സഖ്യേ ബദലക്ഷ്മണാഗ്രജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന ജന്മനൂനം മഹതോ ന സൗഭഗം ന വാഗ് ന ബുദ്ധിർനാകൃതിസ്തോഷഹേതുഃ തൈര്യദ്വിസൃഷ്ടാനപി നോ വനൗകസ ചകാര സഖ്യേ ബദലക്ഷ്മണാഗ്രജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. യാഥാസ്ഥിക കുടുംബത്തിലെ ജനനം, സൗന്ദര്യം, വാഗ്മിത്വം, കൂർമ്മബുദ്ധി, ഉന്നതകുലം, രാഷ്ട്രം എന്നീ ഭൗതിക യോഗ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുവനും പരമോന്നതനായ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനോട് സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാനാവില്ല. ഈ യോഗ്യതകളൊന്നും വാസ്തവത്തിൽ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിന് മുന്നുപാധികളല്ല. അങ്ങനെയല്ലാത്ത പക്ഷം കുലീന ജന്മങ്ങളില്ലാത്തവരും അപരിഷ്കൃതരും വനവാസികളുമായിട്ടും ശാരീരിക സൗന്ദര്യവും മാന്യമായി സംസാരിക്കുവാനുള്ള കഴിവും ഇല്ലാത്തവരായിട്ടും രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളായി സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയും? ശ്രീമതി കുന്തി ദേവി അവരുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനോട് നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അകിഞ്ചന ഗോചരൻ എന്ന് വിളിച്ചു. ആ എന്നാൽ അല്ലെന്നും കിഞ്ചനൻ എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എന്തെങ്കിലും എന്നാൽ ഒരുവൻ അവന്റെ അന്തസ്സുറ്റ പദവിയിലും ഭൗതിക സമ്പത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മറ്റും വളരെ അഭിമാനം കൊണ്ടേക്കാം. പക്ഷേ ഭൗതിക ഇടപാടുകളിൽ ഇവയെല്ലാം തീർച്ചയായും നല്ല യോഗ്യതകളാണെങ്കിലും പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനുമായ ഭഗവാനുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇവയൊന്നും അനിവാര്യമല്ല. ഈ ഭൗതിക യോഗ്യതകളെല്ലാം ഉള്ള ഒരുവൻ ഒരു ഭക്തനായി തീരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ആയാൽ അവന്റെ എല്ലാ നല്ല യോഗ്യതകളും വളരെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടും. ഉന്നത കുലത്തിലുള്ള ജനനം, സമ്പത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം, ശാരീരിക സൗന്ദര്യം, ജന്മൈശ്വര്യ, സുതശ്രീ മുതലായവയിൽ ഗർഭം കൊള്ളുന്നവർ നിർഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണാബോധം വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനും ഈ ഭൗതിക യോഗ്യതകളിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ ഭക്തി കൊണ്ടു നേടാം. ഭക്ത്യാമാം അഭിജാനാതി.
ഭക്തിയും പരമദിവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാനുള്ള ഇച്ഛയും മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ യോഗ്യതകൾ. ഈശ്വരന്റെ ഹൃദയപൂർവമായ താല്പര്യം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മൂല്യം, അത് നേടുന്നതിനുള്ള ഒരുവിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ആകാംക്ഷ, ലൗല്യം ഏകം മൂല്യം മാത്രമാണെന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിലൂടെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൊലവേജ സേവകേര ദേഖഭാഗ്യ സീമ ബ്രഹ്മ ശിവ കാന്തേയാര ദേഖിയ മഹിമ. दाने जने पांडित्य कृष्ण नहीं पाई केवल भक्ति रवशा चैतन्य गोसाई. कोलवेजा से वगैरह देख भाग्य सीमा ब्रह्म शिव कांदेयारा देखिया महिमा. दाने जने पांडित्य कृष्ण नहीं पाई केवल भक्ति रवशा चैतन्य गोसाई. ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിലെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള കൊലവേജ ശ്രീധരനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഭക്തനായ കൊലവേജന്റെ മഹാസൗഭാഗ്യം നോക്കുക. ബ്രഹ്മദേവനും മഹാദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം കണ്ട് കണ്ണുനീർ വാർത്തു. സമ്പത്തും അനുയായികളും ജ്ഞാനവും എത്രയധികം ഉണ്ടായാലും ഒരുവിന് കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കൊലവേജ ശ്രീധരൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥ ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു. നേന്ത്രവാഴയുടെ പോളകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കലങ്ങൾ വിൽക്കുകയായിരുന്നു അവന്റെ ഏക തൊഴിൽ. എത്ര വരുമാനം കിട്ടിയാലും അതിന്റെ നേർപകുതി ഗംഗാമാതാവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അവൻ ബാക്കി കൊണ്ടാണ് ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നത്. വളരെ പാവപ്പെട്ടവനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് ദ്വാരങ്ങൾ വീണ മേൽക്കൂരയുള്ള കുടിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഓട്ടുപാത്രങ്ങൾ വാങ്ങാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇരുമ്പ് കലത്തിൽ വെള്ളം ശേഖരിച്ചാണ് പാനം ചെയ്തത്. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നു. ഭൗതിക സ്വത്തുക്കളില്ലാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തനായ തീരാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്നതിന് പ്രത്യേക ഉദാഹരണമാണ് അദ്ദേഹം. ഒരുവന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ ഗോസായിയുടെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളിലൂടെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് രത്നചുരുക്കം. ആ ശരണം പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നേടാൻ കഴിയൂ. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം മാനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തം. ഒരുവൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഹൃദയപൂർവകമായും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളോ ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളിലൂടെയോ തത്വശാസ്ത്രപരമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലൂടെയുമുള്ള നേട്ടങ്ങളോ ആഗ്രഹിക്കാതെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമസേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഇതിനെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിത സേവനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സുരോ അസുരോ വ്യാപദവാനരോ നരഃ സർവാത്മനായ സുഹൃതജ്ഞമുത്തമം ഭജേത രാമം മനുജാകൃതിം ഹരിം ന ഉത്തരാന നനയത് ദിവമിതി. സുരോ അസുരോ വ്യാപദവാനരോ നരഃ സർവാത്മനായ സുഹൃതജ്ഞമുത്തമം ഭജേത രാമം മനുജാകൃതിം ഹരിം ന ഉത്തരാന നനയത് ദിവമിതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയുയർത്താം, ചൊല്ലാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇതാണ് സാംസ്. ഓക്കെ. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഒരാൾക്ക് തന്നെ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഓക്കെ.
നമുക്ക് സമയക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരെയും എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ചൊല്ലിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് അവരൊരാൾക്കാർക്ക് ഒരു ശ്ലോകം വെച്ചു. വിവർത്തനം ഉപാധിച്ച്. ആയതിനാൽ ഒരു ദേവനോ അസുരനോ മനുഷ്യനോ പശുമൃഗാദികളെ പോലുള്ള ഇതര ജീവിയോ ആരായാലും ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യജീവിയെ പോലെ അവതരിച്ച ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ, പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാൻ കഠിനനിഷ്ഠകളുടെയോ തപശ്ശരികളുടെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തർ സമർപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ സേവനം പോലും സ്വീകരിക്കും. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനാവുകയും അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനായാൽ ഉടൻ ഭക്തൻ വിജയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അയോധ്യയിലെ എല്ലാ ഭക്തരെയും ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് അഥവാ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുപോകും. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തരോട് വളരെ കാരുണ്യവാനായിരുന്നതിനാൽ ആരെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യജീവി അല്ലെങ്കിൽ പോലും സമർപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ സേവനത്താൽ വളരെ എളുപ്പം പ്രസന്നനാകുമായി. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേക പ്രയോജനം ഇതായിരുന്നു. ഈ പ്രയോജനം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആരാധനയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനും ക്ഷത്രിയർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ അസുരന്മാരെ വധിക്കുന്നതിലൂടെ തങ്ങളുടെ കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകട്ടെ സുരന്മാർക്ക് പോലും ദൈവസ്നേഹം സമ്മാനിച്ചു. പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയ ധാരാളം ജീവസത്തകളെ മോചിതരാക്കി. തീർച്ചയായും അവരിൽ ഭൂരിഭാഗത്തെയും ആയതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നിവരുടെ സംയോജനമായ ഷഡ്ഭുജമൂർത്തിയെ, ഭഗവാന്റെ 6 കരങ്ങളോട് കൂടിയ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ലക്ഷ്യം സഫലമാകും. ഇതാണ് 6 കരങ്ങൾ. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ 2 കൈകള് അമ്പും വില്ലും പിടിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ 2 കൈകളിലും കൂടി ചേർത്ത് ഓടക്കോയില് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? പിന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ 2 കൈകൾ, ഒന്നില് സന്യാസദണ്ഡും ഒന്നില് കമണ്ഡലവും പിടിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഷഡ്ഭുജ രൂപം ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ലക്ഷ്യം സഫലമാകും. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യക്ക് ഷഡ്ഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കി. മായാപൂരിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ചൈതന്യ മഠത്തില് അവിടെ ഒരു വലിയ രൂപം, ഷഡ്ഭുജ രൂപം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലും ചെറിയ ഒരു ഷഡ്ഭുജ രൂപവും സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യക്ക് കാണിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്? 3 മൂർത്തികളെയും ഒരുമിച്ച് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഞാൻ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ, ഞാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ലക്ഷ്യം സഫലമാകും. പതാമത്തെ ശ്ലോകം, ഈ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാരതേപി വർഷേ ഭഗവാൻ നാരായണാഖ്യ ആകൽപാന്ത ഉപചിത ധർമ്മജ്ഞാന വൈരാഗ്യൈശ്വര്യോ വശമോ പരമാത്മോപലംബന മനുഗ്രഹായ ആത്മാവതാമനുകമ്പയാ തപോ അവ്യക്തഗതിശരതി.
ഭാരതേ അഭിവർഷേ ഭഗവാൻ നാരായണാഖ്യ ആകൽപാന്തമുപചിത ധർമ്മജ്ഞാന വൈരാഗ്യൈശ്വര്യോപശമോ പരമോ ആത്മോപലംബന മനുഗ്രഹായാത്മവദാമനുകമ്പയാ തപോ അവ്യക്തഗതിശരതി. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. ശിവദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്നു, പരമദിവോത്തം പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ സങ്കല്പാതീതമാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തന്മാരെ ധർമ്മം, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ആത്മശക്തി, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, നിത്യഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്നിവയിൽ ഉപദേശം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഭാരതവർഷത്തിലെ ഈ ബദരികാശ്രമത്തിൽ നരനാരായണ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു. ആത്മീയ ആസ്തികളുടെ ഐശ്വര്യത്താൽ ഉന്നതി ആർജിച്ച അദ്ദേഹം ഈ സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അന്ത്യം വരെ തപസ്സിൽ മുഴുകി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രക്രിയ ഇതാണ്. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ലോകത്തിന് ഉപദേശിക്കുവാൻ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നരനാരായണ അവതാരത്തിൽ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച ബദരികാശ്രമത്തിലെ നരനാരായണ ക്ഷേത്രം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. വെറുതെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിലും ഊഹാപോഹങ്ങളിലും മുഴുകിക്കഴിയുന്ന ഒരുവനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനാവില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണമെന്ന കാര്യത്തിലും കഠിന നിഷ്ഠകളിലും അവന് ഗൗരവം ഉണ്ടാകണം. ദൗർഭാഗ്യത്തിന് കലിയുടെ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കഠിനനിഷ്ഠ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമേ അറിയില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പതിതാത്മാക്കളെ ചേതോദർപ്പണമാർജനം, ഹൃദയത്തിന്റെ അഗാധത മുതലുള്ള സംശുദ്ധീകരണം എന്ന് സാങ്കേതികമായി വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അനായാസ സമ്പ്രദായം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതാരം ചെയ്തു. ആ സമ്പ്രദായം വളരെ ലളിതമാണ്. ആർക്കും ജപിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മഹനീയ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഈ യുഗത്തിൽ പുരോഗതി ആർജിച്ചവയെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നരവംശാസ്ത്രം, മാർക്സിസം, ഫ്രായ്ഡിനിസം, ദേശീയത, വ്യാവസായികം എന്നിങ്ങനെ അനവധി ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അവയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശപ്രകാരം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താലും നരനാരായണൻ അനുഷ്ഠിച്ച പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം നാം നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യജീവിതം പാഴാക്കുകയും ആവും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നിശ്ചയമായും തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുകയും വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സ്വപ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരസുന്ദരായ രാധികായ നദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. സുരപ്രഭുപാദ് ജി ഗുരുമരാജ് ജി തായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നോക്കി ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അല്ലെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇവിടെ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ് രാവണനെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വരം, രാവണൻ നേരിട്ടുള്ള വരം എന്താണ്? ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ തന്നെ വധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാവൂ. അല്ലെ രാവണൻ വിചാരിച്ചു തന്നെ വധിക്കുവാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യരും ഈ ലോകത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപം തന്നെയാണ് അത്. സാധാരണ നമ്മളിപ്പോഴുള്ള ബുദ്ധജീവാത്മാവിനെ പോലെയല്ല. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അവതരിക്കാം. അല്ലെ അത്
അതിൽ അവതരിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ജീവിയാണ്. നേരത്തെ മത്സ്യമായി, കൂർമ്മമായി, അല്ലെ വരാഹമായി മത്സ്യം. ഇവിടെ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് ഹനുമാൻ നൽകുന്ന പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ കൂടെയുള്ളത് സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെയാണ്, അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ലക്ഷ്മി ദേവിയെ വേർതിരിക്കാനാവില്ല, അല്ലെ. രാവണനെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിച്ചത് മായാസീതയെ മാത്രമാണ്, അല്ലെ. യഥാർത്ഥ സീതാമാതാവിനെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ. ആ ലീലയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. രാവണൻ ഒരിക്കല് ഒരു സ്ത്രീയെ ഉപദ്രവിക്കുകയുണ്ടായി. ആ സ്ത്രീ ശപഥം ചെയ്യുകയുണ്ടായി, ഞാൻ കാരണം നീ വധിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വേദവതി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയാണ് മായാസീതയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ വേദവതി പിന്നീട് അഗ്നി പരീക്ഷയില് തിരിച്ചു പോവുകയും പിന്നീട് യഥാർത്ഥ സീതാമാതാവ് വരികയും ഉണ്ടായെന്ന്. അഗ്നിദേവന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള സഹാദേവി സീതാദേവിയെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായെന്ന്. അപ്പോ ആ വേദവതി പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കാരണം രാവണൻ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന്. ആ വേദവതിയാണ് മായാസീതയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ. ആ മായാസീതയെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയ അത് കാരണമാണ് രാവണന്റെ സർവനാശം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കൂർമ്മ പുരാണത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്, അല്ലെ. നാരായണനിൽ നിന്നും ലക്ഷ്മി ദേവിയെ, അല്ലെ, ഒരിക്കലും മാറ്റാനാവില്ല, അകറ്റാനാവില്ല. മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ. തിരുപ്പതി ബാലാജിയൊക്കെ കണ്ടു, അല്ലെ, വെങ്കടേശ്വരനല്ലേ, ഭഗവാന്റെ മാറിടത്തിലാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി, അല്ലെ. അത് അഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേറെ തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യും. ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ലക്ഷ്മി ദേവിയെ നാരായണനിൽ നിന്നും വേർപെടുത്താനാവില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീലകൾ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും ആ ലീലയിൽ എന്ന്, അല്ലെ. എന്താണ് അത്? ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം പത്നിയെ സംരക്ഷിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും, അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഒരു രാജാവ് എങ്ങനെ കർത്തവ്യനിഷ്ഠയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവതരിച്ചവനാകിയായതിനാൽ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സീതാമാതാവിന്റെയും ലക്ഷ്മണന്റെയും സഹവാസം ഉപേക്ഷിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും അദ്ദേഹത്തിന് അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ഒരുവൻ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു സാക്ഷാത്കൃത ആത്മാവിൽ നിന്നും പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു യഥാർത്ഥ ധർമ്മിഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ, ലക്ഷ്മണനെയും സീതാമാതാവിനെയും ആരെയും തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാത്തവരെന്താ പറയാ, ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ, അല്ലെ. പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ വിമർശിക്കും, സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും സംരക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് വേറൊരു സ്ത്രീയാണ്. രാവണന്റെ നാശം കണ്ടേ അടങ്ങൂ എന്ന് ശപഥം എടുത്തിട്ടുള്ള വേദവതി എന്നുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇവിടെ മായാസീതയായിട്ട് വരികയും ആ സീതയെ മോഹിച്ചുകൊണ്ട് രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും രാവണന്റെ സർവനാശം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ. രാവണന്റെ കൊട്ടാരം എല്ലാം ചാമ്പലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സേവകൻ പോയിട്ട്, അല്ലെ, ഹനുമാൻ പോയിട്ട് എല്ലാം കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഇവരൊക്കെ പ്രിയങ്കര നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ, അവരൊക്കെ
ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ളവരാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മണൻ സംഘർഷണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, അനന്തശേഷനാണ് ലക്ഷ്മണനായിട്ട്. അപ്പൊ അതേ സീതാമാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ്. അപ്പോ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ പോലെയല്ല. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രാജാവ് എന്ന് കാണിച്ചു തരാനാണ് അതിലൂടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്ര പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവനാകിയാൽ അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒന്നിലും ആസക്തനല്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാ സാക്ഷാത്കൃത ആത്മാവുകളുടെയും പരമാത്മാവും ഏറ്റവും അവരുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുമാണ്. അദ്ദേഹം സർവൈശ്വരപൂർണ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയിൽ നിന്നുള്ള വേർപാട് മൂലം അദ്ദേഹം ശിരിക്കാൻ ഇടയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യയെ ഇളയ സഹോദരൻ ലക്ഷ്മണനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും കഴിയുമായി. ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുക ആത്യന്തികമായി അസാധ്യമായിരുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാസുദേവ, സംകൃഷ്ണ, പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ ഇവരാണ് ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. വാസുദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ടും സംകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മണനായിട്ടും അല്ലെ. പിന്നീട് പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ എന്നിവർ ഭരതശത്രുഘ്നായിട്ടും അവതരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ലാതാണ് അല്ലെ. സമ്പത്ത്, യശസ്, ശക്തി, സ്വാധീനം, സൗന്ദര്യം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനോടൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല, പരിത്യാഗം അല്ലെ. ഓ എന്തെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പലരും അതില് അഭിമാനം കൊള്ളും, അഹങ്കരിക്കും അല്ലെ. ഓ അതല്ല, ഭഗവാന് എല്ലാ കഴിവുകളും എല്ലാ യോഗ്യതകളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് പിതാവിന്റെ ആ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ അനുസരിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ട് വനത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ, വനവാസത്തിനായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒന്നിനോടും തന്നെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തോടും അവിടുത്തെ ജീവസ്തുക്കളും പ്രത്യേക മമതയുള്ളവനാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ദുർഗാദേവിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, സൃഷ്ടിസ്ഥിതിയ പ്രളയ സാധന ശക്തിരേഖ ഛായേ വയസ്യ ഭുവനാനും ഭക്തി ദുർഗായ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദുർഗാദേവിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ കർശനമായ നിയമങ്ങൾക്കും ക്രമങ്ങൾക്കും വിധേയമാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതേയില്ല. സീതാദേവി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ സ്വന്തമാണ്. അതുപോലെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ ലക്ഷ്മണ ഭഗവാൻ സംഘർഷണന്റെയും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെയും തന്നെ ആവിഷ്കരണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആധ്യാത്മിക യോഗ്യനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തരോട് സദാ മമതയുള്ളവനാണ്. ജീവിതത്തിലെ സത്യത്തോടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിപത്തി, ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകളോടല്ല. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ഭൗതിക ഗുണത്തോടും ആകർഷണമില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും പരമാത്മാവാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവർക്കായി പ്രത്യേകം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അദ്ദേഹം തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം പ്രിയങ്കരനുമാണ്. ഒരു രാജാവ് എങ്ങനെ കർത്തവ്യനിഷ്ഠയുള്ളവനായിരിക്കണം എന്ന് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവതരിച്ചവനാകിയാൽ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സീതാമാതാവിന്റെയും ലക്ഷ്മണന്റെയും സഹവാസം. വാസ്തവത്തിൽ എങ്ങനെ തന്നെയാലും അദ്ദേഹത്തിന് അവനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. അതിനാൽ ഒരുവൻ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു സാക്ഷാത്കൃത ആത്മാവിൽ നിന്നും അപ്പോൾ ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആര് തന്നെയാ? ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന് ഏറ്റവും ചെറിയ സേവകർ പോലും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്ന് അവരോട് സദാ മമതയുള്ളവരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. യാഥാസ്ഥിക കുടുംബത്തിലെ ജനനം, സൗന്ദര്യം,
വാഗ്മിത്വം, കൂർമ്മബുദ്ധി, ഉന്നത കുലം, രാഷ്ട്രം എന്നീ യോഗ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുവിനും പരമോന്നതനായ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനോട് സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുവാനായില്ല. ഈ യോഗ്യതകളൊന്നും വാസ്തവത്തിൽ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിന് ഉപാധികളല്ല. അങ്ങനെയല്ലാത്ത പക്ഷം കുലീന ജന്മങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരും അപരിഷ്കൃതരും വനവാസികളുമായിട്ടും ശാരീരിക സൗന്ദര്യം മാന്യമായി സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവും ഇല്ലാത്തവരായിട്ടും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളായി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഹനുമാനാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഹനുമാന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആരാണ്? വാനരന്മാരാണ് അല്ലെ? അവർക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനോ അല്ലെ സൗന്ദര്യമോ ഇതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഓ, അതല്ല ഭഗവാന്റെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം അല്ലെ? നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം അല്ലെ? ആ രാവണനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തില് ധാരാളം വാനരന്മാർക്ക് അവരുടെ കൈകളും കാലുകളും വാലും തലയും ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവർ ഓരോ ദിവസവും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ കാണുകയും ഓരോ വാനരനും വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്ര പേരെ വധിച്ചു, ഇത്ര ആൾക്കാരെ വധിച്ചു, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് കൈകളോ കാലുകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവര് അത്രയും വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് പോരാടുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് തലോടുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഓ, അവരൊക്കെ എന്താണ്? ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യും. ജഡായു അല്ലെ, തന്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ ആ രാവണനോട് പോരാടുകയുണ്ടായി അല്ലെ? അവസാനം ചിറക് അറുത്ത് താഴെ വീഴുകയുണ്ടായി അല്ലെ? എങ്കിലും ഭഗവാൻ ആ പക്ഷിക്ക് വേണ്ടുന്ന അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ പോലും ഭഗവാൻ സ്വയം വന്ന് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ സേവനങ്ങൾ അല്ലെ, അത് മഹത്തരമായിട്ട് പോകാനും അല്ലെ? എന്തിനേറെ ഒരു ചെറിയ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ് അല്ലെ, സേതുബന്ധനത്തിൽ ഭഗവാനെ സഹായിച്ചതായിട്ട് പറയും. ചെറിയൊരു അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ്, അതെന്താണ്? മണലിലൊക്കെ വീണ് ഉരുണ്ടിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ആ മണലൊക്കെ തട്ടി വലിയ വലിയ കല്ലുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ് തന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ആ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിനെയും അനുഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഓരോരോ ആൾക്കാരും ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ മഹത്തരമാണ്. ഭഗവാൻ അതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അതിനെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കണ്ടിരുന്നു. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന് സേതുബന്ധനത്തിലും രാവണനെ വധിക്കുവാനും ഒക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള വാനരന്മാർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയെന്ന് പറഞ്ഞു. വൃന്ദാവനത്തിൽ ധാരാളം കുരങ്ങന്മാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? പലരും ചിന്തിക്കും, ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ എവിടുന്നാണ് ഇത്രയും വാനരന്മാര് കുരങ്ങന്മാരും? പ്രത്യേകിച്ച് ഗോവർദ്ധനത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണ സാധനം നമ്മൾ അവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വരും പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമായിട്ടും ആയിരക്കണക്കിന് കുരങ്ങന്മാരുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പഴവും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഒരു വാഹനത്തിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. ആ വാഹനമൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കളി. ആക്രമിക്കൊന്നില്ല, എന്നാലും അവരെ അവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കും. ഓ, അത്രയും വാനരന്മാരുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ആരായിരുന്നു? ത്രേതായുഗത്തിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം നൽകി. ഭഗവാനെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോവാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അങ്ങയുടെ കൂടെ തന്നെ ലീലകൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അടുത്തതായിട്ട് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലെ എന്റെ ലീലകളിൽ പങ്കെടുക്കാം. അവരിപ്പോഴും വൃന്ദാവനം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു സ്ഥലമല്ല, അത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ പതിപ്പാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പോഴും ലീലകൾ ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ വെണ്ണയൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് ആർക്കാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുക? എല്ലാ കുരങ്ങന്മാർക്കും അല്ലെ? അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരാണ്. എന്താണ്? ഇവരൊക്കെ ത്രേതായുഗത്തില് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോഴേ ഭഗവാനെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 16,000 രാജ്ഞിമാരെ കുറിച്ച് അല്ലെ, രാജകുമാരിമാർ, അവരെയൊക്കെ ആ ഭൗമാസുരൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ, അവരൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി.
ഈ ഋഷിമാരൊക്കെ വന്ന് അവർക്ക് വാക്കുകൾ നൽകിയുണ്ടായി, ഞാൻ അടുത്ത് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ലീലയിൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവരാണ് ആ ദണ്ഡകാരണ്യ വനത്തിൽ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പാലിക്കുവാനായിട്ടാണ് അവരൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് ഇവിടെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളോടെ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടെ നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത്. അവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. എങ്ങനെയാണോ ആ വാനരന്മാർക്കൊക്കെ അനുഗ്രഹം, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ഋഷിമാർക്കൊക്കെ അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്റെ കൂടെ ചേരാം. ഇപ്പൊ ഓരോരോ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ സേവനങ്ങൾ പോലും ഭഗവാൻ അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരാളുടെ ജനനമോ സൗന്ദര്യമോ വാഗ്മിത്വമോ കൂർമ്മ ബുദ്ധിയോ ഉന്നത കുലമോ രാഷ്ട്രമോ ഈ ഭൗതിക യോഗ്യതകളൊന്നും അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനോട് സൗഹൃദം, ഭഗവാനെ സമീപിക്കുവാനായിട്ട് ഇതൊന്നും ആവശ്യം. ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണം? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പേരും പ്രശസ്തിയും സമ്പത്തും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വേണം. സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ അല്ലെ? ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവരെയും ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അല്ലെ? ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണും. ജനനം, ഇപ്പം പറഞ്ഞ വാനരന്മാർ, ജന്മം കൊണ്ട് അവരൊക്കെ എന്താണ്? വാനരന്മാരാണ്. ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വനത്തിൽ വസിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അവരൊക്കെ ഭഗവാൻ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥന, ഗജേന്ദ്രൻ ആനയുടെ ശരീരമായിരുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും സൗന്ദര്യം, കുബ്ജ എന്തായിരുന്നു? വിരൂപിയായിരുന്നു, അല്ലെ? എങ്കിലും ഭഗവാനെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ഭഗവാൻ അവൾക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകിയുണ്ടായി. അവളുടെ ആ വിരൂപിയായിട്ടുള്ള കൂന് മാറ്റുകയും അവൾക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകിയുണ്ടായി. അപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു ഭഗവാന്റെ കൂടെ ചേരാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൂനിയായി കഴിഞ്ഞാല്, വിരൂപിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും തന്നെ അവളെ സ്വീകരിക്കില്ല, അല്ലെ? അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ അവളെ സ്വീകരിക്കുകയും അവളുടെ ആ കൂനൊക്കെ ഇല്ലാതെ സുന്ദരിയാക്കി മാറ്റുകയും അവളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭഗവാൻ അവളെ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ജനനമോ സൗന്ദര്യമോ സമ്പത്തോ, അല്ലെ? സുധാമയൊക്കെ ദരിദ്രനായിരുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കാണാൻ വരുമ്പോഴൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള അല്പം അവലാണ് കൊണ്ടുപോയി. അത് തന്നെ കൊടുക്കാൻ മടിച്ചിട്ട് ദ്വാരകാധീശൻ എങ്ങനെ ഈ ചക്രവർത്തിക്ക് എങ്ങനെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ നൽകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, അല്ലെ? എല്ലാ ആൾക്കാരും വളരെ വിലപിടിച്ച വസ്തുക്കളൊക്കെ നൽകും, ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ നൽകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതുപോലും നൽകിയില്ല, അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാൻ അത് പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയും തിരിച്ച് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു യോഗ്യതകളും ആവശ്യമില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് പേരും പ്രശസ്തിയും സമ്പത്തും ഇതൊക്കെ നേടാൻ ഇതൊക്കെ വേണം. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകണം, ആത്മാർത്ഥയോടെ ഭക്തി സേവനമായി അനുഷ്ഠിക്കണം, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് മാത്രമാണ് മാനം. മറ്റൊന്നും തന്നെ ഭഗവാൻ നോക്കുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ദേവി എന്താണ് പറയുന്നത്? അകിഞ്ചന ഗോചര, അകിഞ്ചന വിത്തായ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എന്തെങ്കിലും എന്നർത്ഥം. ഒരുവൻ അവന്റെ അന്തസ്സുറ്റ പദവിയിലും ഭൗതിക സമ്പത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മറ്റും വളരെ അഭിമാനം കൊണ്ടേക്കാം. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ഇടപാടുകളിൽ അവയെല്ലാം തീർച്ചയായും നല്ല യോഗ്യതകളാണെങ്കിലും പരമദിവേദ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇവയൊന്നും അനിവാര്യമില്ല. ഈ ഭൗതിക യോഗ്യതകളെല്ലാം ഉള്ള ഒരുവൻ ഭക്തനായി തീരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ആയാൽ അവന്റെ എല്ലാ നല്ല യോഗ്യതകളും വളരെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടും. കുലത്തിലുള്ള ജനനം, സമ്പത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം, ശാരീരിക സൗന്ദര്യം മുതലായവയിൽ
ഗർഭം കൊള്ളുന്നവർ നിർഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണാബോധം ശ്രദ്ധിക്കാറ് ബുദ്ധിമാറാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളായി. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ പണം സമ്പത്തായാലും മറ്റുള്ളതൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തില് വളർന്നു വരാൻ ചെയ്യും. പ്രവാചകർ പറയുന്നു, പരമദിവാത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനും ഈ ഭൗതിക യോധികളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞവരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഓരോരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നതിന് അതിന് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഒരു മാനദണ്ഡവും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഒന്നുമില്ലാത്തവരുടെ സ്വന്തം അകിഞ്ചനവിത്തായ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നുമില്ലാത്തവരുടെ സ്വന്തമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭക്ത്യാമാമഭിജാനാതി, പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ ഭക്തി കൊണ്ട് നേടാം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അഹം ഭക്തപരാധീന, ഞാൻ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് പറയും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, അഹം സർവസ്യ പ്രഭു അഹം സർവസ്യ പ്രഭു, എന്താ പറയുന്നത്, ഞാനാണ് എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകങ്ങളുടെയും ഉറവിടം പറയുന്നത്. അതേ എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ് ഭഗവാനാണ്. അതേ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, അഹം ഭക്തപരാധീന, ഞാൻ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത്. ആ ദുർവാസാമിനി ഭഗവാന് അംബരീഷിനോട് അപരാധം ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഞാൻ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണം, എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭക്തനാണ്. സുദർശന ചക്രം ഭക്തൻ വിളിച്ചിട്ട് പോയതാ, ഞാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. ഇവിടെ ഈശ്വരന്റെ ഹൃദയപൂർവമായ താല്പര്യം ഇത് നേടുന്നതിനുള്ള ഒരുവന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ആകാംക്ഷ ലൗല്യമേക മൂല്യം എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങള്, ഭക്തിഗത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും മാത്രം മതി. അതിൽ ഭക്തിഗത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അതിന് മറ്റുള്ള യാതൊരു യോഗ്യതകളും ആവശ്യം. ഇവിടെ കൊലബേജ ശ്രീധരൻ എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ചൈതന്യ ഭാഗവത്തിൽ ആ ലീലയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ് കൊലബേജ ശ്രീധരൻ. പഴത്തിന്റെ വാഴപ്പഴവും അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കച്ചവടക്കാരൻ, കേല എന്ന് ഹിന്ദിയിലൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അതിന്റെ കൊല എന്ന് പറയുന്നത് പഴത്തിനാണ് ബംഗാളിയിൽ പറയുന്നത്. കൊലബേജ പഴം വിൽപ്പനക്കാരൻ, പഴത്തിന്റെ വാഴയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താണ്, ശ്രീധരൻ എന്നാണ്. എന്നാലും എന്താ അറിയപ്പെടുക, കൊലബേജ ശ്രീധരൻ. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വിരിപ്പൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് അതില് വാഴനാര് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സഞ്ചികളും മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളും, അതുപോലെ വാഴപ്പഴവും വാഴയുടെ കാമ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള വാഴയുടെ മറ്റുള്ള കൂമ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള വാഴയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കച്ചവടക്കാരനാണ്. സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഷോപ്പ് പോലുമില്ല. അവിടെ തുണിയൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് അവിടെയാണ് വിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിമായി പണ്ഡിറ്റാണ്. നിമായി പണ്ഡിറ്റ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ നിമായി പണ്ഡിറ്റ് എപ്പോഴും അവിടെ പോവും. കൊലബേജ ശ്രീധരന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കുറെ സമയം വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് പഴമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. പൈസ കൊടുക്കില്ല. ഇതിന് പൈസ ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ സുഹൃത്തല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 1-2 പഴമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന് അത് വാങ്ങിക്കുകയല്ലേ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താണെന്ന് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാണ് ലോകം എന്താണ്. മഹാപ്രഭു തന്നെ വേറൊരു ലീലയില് അവിടെ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ മാങ്ങ തിന്നണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. മാമ്പഴക്കാലമല്ല. എന്നിട്ട് മഹാപ്രഭു ഒരു മാങ്ങയുടെ ഒരു വിത്ത് നടുകയും ഉടനെ അതൊരു മാവായിട്ട് തളർക്കുകയും അതിൽ നിറയെ പഴുത്ത മാമ്പഴങ്ങൾ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ പറിച്ചു നൽകുകയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാം. എന്നാൽ ഇവിടെ ആ ഭക്തനോട് ദിവസവും പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കലഹി വെറുതെ എന്താ പറയാ തമാശക്ക് അടികൂടുന്ന പോലെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറെ സമയം സംസാരിച്ചിട്ട് അവസാനം 1-2 പഴങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നു, എന്റെ ഒരു പണമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ പോകുമായിരുന്നു. എന്താണ് ആ കൊലബേജ ശ്രീധരനെ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ പുച്ഛമായിരുന്നു ആ മാർക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാവർക്കും.
അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സമ്പത്തോ സൗന്ദര്യമോ ഒന്നും തന്നെയില്ല, സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഷോപ്പ് പോലും അല്ലെ. ഓ ഒരിക്കൽ അവിടെ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുണ്ടായി, ഈ മാർക്കറ്റിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിമായി പണ്ഡിറ്റ് അത്രയും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതനാണ്. ഓ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, ഈ മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊലബേജ ശ്രീധരനാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നോക്കുകയുണ്ടായി, ഇവൻ എന്ത് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകാൻ. അവിടെ സ്വർണം വിൽക്കുന്നവരും മറ്റുള്ള വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടെ അടുത്ത് ആണ് പറയുന്നത്, ഇവനാണ് ഈ മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ, ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ഓ ഭഗവാനെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവൻ അവൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സമ്പന്നൻ അല്ലേ. എല്ലാ സമ്പത്തിന്റെയും ഉടമയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പതിയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി സഹസ്ര സംരംഭം 10,000 ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അല്ലെ. എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല. കൊലബേജ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഞാൻ എന്ത് സമ്പന്നനാണ്? അതെ, ഇവന്റെ സമ്പത്തൊക്കെ ഇവന്റെ കുടിലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടാ ഉള്ളത്. അവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണാം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടിലിൽ പോയിരുന്നു. അവിടെ ആ വീടിന് മേൽക്കൂരയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനായിരുന്നു. അതുപോലെ ശരിയായ വൃത്തിയുള്ള ഒരു വസ്ത്രം ഉണ്ടായില്ല. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ദ്വാരങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ എന്താണ് നിന്റെ ഭഗവാനോട് ഇതിനൊന്നും ചോദിക്കാത്തത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനും ചോദിക്കാതെ നിനക്കൊരു നല്ല വീടിന് ചോദിച്ചൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമ്പത്തിന് ചോദിച്ചൂടെ? നിന്റെ വീടൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു വീഴാതായിരിക്കുന്നു, മുകളിൽ നോക്കിയാൽ ആകാശം കാണും. കൊലബേജ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ എത്രയോ ജീവജാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വസിക്കുന്നു. പക്ഷികളൊക്കെ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ കൂട് കൂട്ടുന്നു. അത് മഴയും വെയിലും ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ടാണ് അവിടെ കഴിയുന്നത്. വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നഗ്നത മറക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ആ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മറച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവിടെ വെള്ളം കുടിക്കുവാനായിട്ടൊരു ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു വലിയൊരു പഴയ ഒരു പാത്രവും അതിൽ പൊട്ടിയ ഒരു മൺചട്ടിയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതെടുത്തിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോയിട്ട് അതിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരി കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ ഉള്ളതില് കൊലബേജ ശ്രീധരൻ പൂർണ്ണ സന്തോഷവാനായിരുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഭക്തനായ കൊലബേജന്റെ മഹാഭാഗ്യം നോക്കുക. ബ്രഹ്മദേവനും മഹാദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം കണ്ടു കണ്ണീർ വാർക്കുന്നു. ചൈതന്യ ഭാഗവത്തിലെ ഉള്ള ശ്ലോകമാണ്. കൊലബേജ സേവകേര ദേഖഭാഗ്യ സീമ ബ്രഹ്മ ശിവകാന്തയാര ദേഖിയ മഹിമ ധനുജനെ പാണ്ഡിത്യേ കൃഷ്ണനെ ഹി പായ് കേവല ഭക്തിരവശ ചൈതന്യ ഗോസായി. ഭക്തനായ കൊലബേജന്റെ മഹാ സൗഭാഗ്യം നോക്കുക. ബ്രഹ്മദേവനും മഹാദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം കണ്ടു കണ്ണുനീർ വാർത്തു. സമ്പത്തും അനുയായികളും ജ്ഞാനവും എത്രയധികം ഉണ്ടായാലും ഒരുവിന് കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കൊലബേജ ശ്രീധരൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥ ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു. നേന്ത്രവാഴയുടെ പോളകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കലങ്ങൾ വിൽക്കുകയായിരുന്നു അവന്റെ ഏകത്വം. എത്ര വരുമാനം കിട്ടിയാലും അതിന്റെ നേർപകുതി ഗംഗാമാതാവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചു. ബാക്കി കൊണ്ടാണ് ജീവിതാശയം. അതാണ് എത്ര വരുമാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പകുതി ഗംഗാ പൂജയ്ക്കായിട്ട് എടുക്കും, ബാക്കി സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി. വളരെ പാവപ്പെട്ടവനായിരുന്ന അദ്ദേഹം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് ദ്വാരങ്ങൾ വീണ മേൽക്കൂരയുള്ള ഒരു കുടിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഓട്ടുപാത്രങ്ങൾ വാങ്ങാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇരുമ്പ് കലത്തിൽ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് പാനം ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നു. ഭൗതിക സ്വത്തുകളില്ലാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ഭക്തനായി തീരാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്നതിന് പ്രത്യേക ഉദാഹരണമാണ് അദ്ദേഹം. ഒരുവനെ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ ഗോസായിയുടെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ
ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളിലൂടെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് രത്ന ചുരുക്കം. ആ ശരണം പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നേടാൻ സാധിക്കൂ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ തന്നെ ആ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സന്ദർശനത്തിനായിട്ടും കണ്ടുമുട്ടാനായിട്ട് അനുവാദം ചോദിക്കേണ്ടയും പല പ്രാവശ്യം അപ്പോഴൊക്കെ മഹാപ്രഭു നിരസിക്കേണ്ട. മഹാപ്രഭു അപ്പോൾ സന്യാസിയായിരുന്നു. പറയുകയുണ്ടായി, ഒരു സന്യാസി രാജാവുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നതും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതൊക്കെ ജനങ്ങളെ തെറ്റായ രീതിയിൽ നയിക്കും, തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകാൻ ഇടയാകും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാണണ്ട അദ്ദേഹത്തെ. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനെ ദർശനം നൽകുകയുണ്ടായി, പുത്രനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആശ്വസിക്കും. പുത്രനെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും പിതാവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെയാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആശ്വസിക്കുന്നുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവത്തിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് അവിടെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ രഥം പോകുന്ന വഴികൾ സ്വർണ്ണ ചൂലുകൊണ്ട്, സ്വർണ്ണപ്പിടിയുള്ള ചൂല് കൊണ്ട് അവിടേക്ക് വൃത്തിയാക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഗോപികാഗീതം പാടുന്നു. തവ കഥാമൃതം തപ്ത ജീവനം എന്നുള്ള ആ കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഹാപ്രഭു അവിടെ നിന്നും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരികയും അദ്ദേഹത്തിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും. ഇതാണ് നേരത്തെ ഒരു രാജാവ് എന്നുള്ള പദവിയിൽ അവിടെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ നിരസിക്കും. എന്നാൽ പിന്നീട് രാജാവിന്റെ ആ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും കിരീടവും ഇതൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടൊരു വൈഷ്ണവ ധോത്തി കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ പോകുന്ന വഴികൾ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ, രഥോത്സവം നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കുന്നത് കാണാം അല്ലെ. ഇത് പണ്ട് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളാണ്. ഇന്നും കാണാം ആ ചൂലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ റോഡൊക്കെ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കും ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ രഥോത്സവം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാരുണ്യം നൽകുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ, ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്ത്യാമാമഭിജാന പറയുന്നു, അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തി. ഒരുവൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ഹൃദയപൂർവമായും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളും ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളിലൂടെയോ തത്വശാസ്ത്രപരമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലൂടെയുമുള്ള നേട്ടങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കാതെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഇതിനെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വിളിക്കും. യാതൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അവരാണ് നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് അല്ലെ, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കും, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യും. അവർക്ക് തിരിച്ച് യാതൊന്നും ഭഗവാനിൽ വേണ്ട, ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം മാത്രമാണ്. നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിലും മറ്റിടത്തൊക്കെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊതുവെ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയും, ചതുർവിധ ഭജന്തി മാം ജനാസു ആർത്തു ജിജ്ഞാസുരർത്താർത്ഥി. ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇന്ന് പണം എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പണം നേടാൻ, ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ശമനം നേടാൻ അല്ലെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊന്നും അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് യാതൊന്നും വേണ്ട, ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചാൽ മാത്രമേ മതി, അത്ര മാത്രമേ അവർ. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കിട്ട് പോകാം. ഇതായ അതിനാൽ ഒരുവൻ ദേവനോ അസുരനോ മനുഷ്യനോ പശുമൃഗാദികളോ പോലുള്ള ഇതര ജീവിയോ ആരായാലും ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യജീവിയെ പോലെ അവതരിച്ച ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന് പരമദിവോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാൻ കഠിന നിഷ്ഠകളുടെയോ തപശ്ചര്യകളുടെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തർ സമർപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ സേവനം പോലും സ്വീകരിക്കും. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനാവുകയും അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനായാലുടൻ ഭക്തർ വിജയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. തീർച്ചയായും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അയോധ്യയിലെ എല്ലാ ഭക്തരെയും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടക്കി. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സേവനങ്ങൾ പോലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്കൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആ കുരങ്ങന്മാർ പോലും വാനരന്മാർ പോലും അത്രയും സേതുബന്ധനം ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാനെ സഹായിച്ചു.
അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠത്തില് വൈകുണ്ഠത്തില്ല വൃന്ദാവനത്തിൽ അല്ലെ, ഇവിടെ ഭൗമ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെണ്ണ വാങ്ങിച്ചിട്ടൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ അല്ലെ. അതുപോലെ ധാരാളം ഭക്തന്മാർ സേവനം ചെയ്തു, അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം നൽകി അല്ലെ. വിഭീഷണൻ അല്ലെ അസുരകുലത്തിൽ ജനിച്ചു അല്ലെ, രാവണന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു, എന്നാലും രാമഭക്തനായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ രാജാവാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നൽകി. അപ്പോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നവരെ അവര് ആര് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, അവര് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ബാക്കി ഭാഗത്ത് നാളത്തെ ക്ലാസ്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ് ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ് ഗുരുരാജ് ജയ് ടൈഗർ കൃഷ്ണ പഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ ച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ ജയ് ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ് ഗുരുരാജ് ജയ് ടൈഗർ കൃഷ്ണ. മറ്റന്നാൾ ബുധനാഴ്ചയാണ്, സത്തില ഏകാദശി. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏകാദശി 14-ാം തീയതിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയർത്താം, ഇല്ലെങ്കിൽ